إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jadi pada pagi hari ini insya Allah kita masih bersama surah Zumar, dimulai dari firman Allah, Alaihissallahu bikafin abdah, pada ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alaihissallahu bikafin abdah wa yukhawifunaka billadzina min dunihi wa man yudlilillahu fama lahu min had wa man yahdillahu fama lahu min mudil. Alaihissallahu bi'azizin dhintiqam. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. صدق الله العظيم. هذه الآيات الأربع تصور منطق الإيمان الصحيح في بساطته وقوته ووضوحه وعمقه كما هو في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكما ينبغي أن يكون في قلب كل مؤمن برسالة وكل قائم بدعوة وهي وحدها دستوره الذي يغنيه ويكفيه ويكشف له الطريق الواصل الثابت المستقيم. وقد ورد في سبب نزولها أن مشركي قريش كانوا يخوفون رسول الله صلى الله عليه وسلم من آلهتهم ويحذرونه من غضبها وهو يصفها بتلك الأوصاف المزرية بها
ويوعدونه بأنه إذا لم يسكت عنها فستصيبه بالأذى. ولكن مدلول هذه الآيات أوسع وأشمل، فهي تصور حقيقة المعركة بين الداعية إلى الحق وكل ما في الأرض من قوى مضادة، كما تصور الثقة واليقين والطمأنينة في القلب المؤمن بعد وزن هذه القوى بميزانها الصحيح. أليس الله بكاف عبده؟ بلى، فمن ذا يخيفه وماذا يخيفه إذا كان الله معه، وإذا كان هو قد اتخذ مقام العبودية وقام بحق هذا المقام. ومن ذا يشك في كفاية الله لعبده وهو القوي القاهر فوق عباده. ويخوفونك بالذين من دونه فكيف يخاف والذين من دون الله لا يخيفون من يحرسه الله. وهل في الأرض كلها إلا من هم دون الله؟ إنها قضية بسيطة واضحة لا تحتاج إلى جدل ولا كد ذهن. إنه الله ومن هم من دون الله ومن هم دون الله. وحين يكون هذا هو الموقف لا يبقى هنالك شك ولا يكون هناك اشتباه. وإرادة الله هي النافذة ومشيئته هي الغالبة، وهو الذي يقضي في العباد قضاءه في ذوات أنفسهم وفي حركات قلوبهم ومشاعرهم. ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل وهو يعلم من يستحق الضلالة فيضله ومن يستحق الهدى فيهديه فإذا قضى بقضائه هكذا أو هكذا فلا مبدل لما يشاء. أليس الله بعزيز بانتقام؟ بلى وإنه لعزيز قوي وإنه ليجازي كلا بما يستحق وإنه لينتقم ممن يستحق الانتقام. فكيف يخشى أحدا أو شيئا من يقوم بحق العبودية له وهو كافره وكافيه في سورة أخرى منتزعة من منطقهم هم أنفسهم ومن واقع ما يقررونه من حقيقة الله في فطرتهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. لقد كانوا يقررون حين يسألون أن الله هو خالق السماوات والأرض وما تملك فطرة أن تقول غير هذا وما يستطيع عقل أن يعلل نشأة السماوات والأرض إلا بوجود إرادة عليا. فهو يأخذهم ويأخذ العقلاء جميعا بهذه الحقيقة الفطرية الواضحة. إذا كان الله هو خالق السماوات والأرض فهل يملك أحد أو شيء في هذه السماوات والأرض أن يكشف ضرا أراد الله أن يصيب به عبدا من عباده أو يملك أحد أو شيء في هذه السماوات والأرض أن يحبس رحمة أراد الله أن تنال عبدا من عباده؟ وجواب القاطع أن لا. فإذا تقرر هذا فماذا الذي يخشاه داعية إلى الله؟ ما الذي يخشاه وما الذي يرجوه؟ وليس أحد بكاشف الضر عنه وليس أحد بمانع الرحمة عنه. وما الذي يقلقه أو يخيفه أو يصده عن طريقه؟ إنه متى استقرت هذه الحقيقة في قلب مؤمن
faqad intahal amru bin nisbati ilaih. Wa qad inqata'al jadal wa inqata'al khawf wa inqata'al amal illa fi janabillahi subhanahu fahuwa kafin abdah wa alaihi yatawakkal wahdah. Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Thumma innaha at-tuma'ninatu ba'da hadha wath-thiqatu wal-yaqin. At-tuma'ninatu allati la takhaf wath-thiqatu allati la taqlaq wal-yaqinu alladhi la yataza'za wal-mudhiyu fi at-tariq ala thiqatin binihayati at-tariq. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzih wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Ya qaumi i'malu ala tariqikum wa ala halikum inni madin fi tariqi wa la amil. Inni madin fi tariqi la amilu wa la akhafu wa la aqlaq. Wa sawfa ta'lamun man ya'tihi 'adzabun yukhzihi fid dunya wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqimun fil akhirah. Laqad qudiya al-amru ba'da ardil haqiqatil basitatil lati tantiqu bihal fitrah wa yashhadu bihal wujud. Inna Allaha huwa khaliqus samawati wal ard. Al-qahiru fawqas samawati wal ard. Wa huwa sahibu hadhihi ad-da'wati allati yahmiluha ar-rusul wa yatawallaha ad-du'ah. Faman dha fis samawati wal ardi yamliku li rusulihi syai'an aw li du'atihi. وَمَنْ ذَا يَمْلِكُ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُمْ ضُرًّا أَوْ يُمْسِكُ عَنْهُمُ الرَّحْمَةَ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فَمَاذَا يَخْشَوْنَ وَمَاذَا يَرْجُونَ عِنْدَ غَيْرِ اللَّهِ أَلَا لَقَدْ وَضَحَ الْأَمْرُ وَلَقَدْ تَعَيَّنَ الطَّرِيقُ وَلَمْ يَعُدْ هُنَاكَ مَجَالٌ لِجِدَالٍ أَوْ مِحَالٍ. تِلْكَ حَقِيقَةُ الْوَضْعِ بَيْنَ رُسُلِ اللَّهِ وَسَائِرِ الْقُوَى الْأَرْضِ الَّتِي تَقِفُ لَهُمْ فِي الطَّرِيقِ. Fama haqiqatu wadhifatihim wa ma sya'nuhum ma'al mukadzibin. Wallahu a'lam. Kita ingin ulangi terjemahannya sedikit ya, terjemahan Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang tadi kita baca merupakan serial dari pelajaran dan pendidikan tauhid yang ditangani Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keindahan. Kalau kita membaca buku-buku yang berbicara mengenai akidah, ya, sebagaimana judul-judul yang diberikan seperti Al-Aqidah At-Tahawiyah, begitu juga Aqidatul Awam, Aqidatus Salaf, kebanyakannya berisikan uraian-uraian yang datar tanpa memiliki ruh sebagaimana Al-Quran. Al-Quran di saat menjelaskan mengenai keimanan dengan jalan yang amat indah, baik secara langsung, diiringi dengan perumpamaan-perumpamaan, juga dengan mengajak kita merenungkan ayat-ayat kebesaran keagungan Allah, juga melihat kedalaman diri kita, yang semuanya merupakan ayat-ayat yang menunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan keindahan Al-Quran di dalam memaparkan, menerangkan, dan menjelaskan hakikat tauhid yang begitu indah. Hingga seorang tidak dapat sama sekali melarikan diri. Kemanapun dia pergi, dia akan menjumpai kebenaran hadir di hadapannya. Nah, apa yang kita baru saja baca merupakan serial kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk mencukupi hambanya? Alaihissallahu, bukankah Allah bikafin abdah, maha kuasa untuk mencukupi hamba-hambanya, baik itu kebutuhannya, juga melindungi dirinya dari segala apa yang ditakuti. Wa yukhawwifunaka billadzina min dunih, dan mereka berupaya untuk menakut-nakuti kamu dengan ancaman-ancaman yang datang dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di sini ya, kita perhatikan kata kerjanya dalam bentuk mudhari yang mudha'af. Khawwafa yukhawwifu. Menjelaskan bahwa ini bukan upaya 1-2 kali yang mereka lakukan, tapi berulang-ulang. Mereka berupaya untuk menakut-nakuti kamu, wahai Rasulullah, dengan ancaman-ancaman dari selain Allah. Itu sembahan-sembahan yang mereka sembah. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Dan siapa-siapa yang disesatkan Allah, maka dia tidak akan menjumpai seorang pun pemberi petunjuk yang akan memberikan petunjuk kepadanya. Perlu kita fahami ya, kata yudlilillah. Di sini adalla yudhillu dinisbatkan kepada Allah. Ya. Bukan dilakukan Allah ibtidaan. Tidak. Tapi ini sebagai hukuman Allah atas pilihannya, kejahatannya, dan penyimpangannya. Jadi bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang semena-mena menyesatkan dirinya, tapi dia meninggalkan jalan Allah, memilih jalan yang sesat dan menyimpang, melakukan kejahatan, bersikap ingkar pada Tuhannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjatuhkan hukuman atas dirinya. Jadi bukan Allah menyesatkan dari permulaan, tidak, tapi sebagai balasan Allah atas pilihan dan perilakunya. Karena ayat-ayat yang begitu banyak dalam Al-Quran menyebutkan wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Dan Allah tidak akan memberikan hidayahnya kepada orang yang zalim. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Wallahu la yahdi man huwa kadzibun kafar. Jadi orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah karena penyimpangannya, secara otomatis dia akan apa? Akan terjerumus dalam kesesatan, maka Allah balas dan perlakukan mereka sesuai dengan pilihannya. Kemudian wa may yahdillahu fama lahu min mudhil, dan siapa-siapa yang dibimbing, ditunjukkan oleh Allah, maka tak ada satupun kekuatan yang mampu untuk menyesatkan dirinya. Artinya di saat dia berjalan di jalan Allah, dia akan masuk dalam naungan dan perlindungan Allah. Bagaimanapun kerasnya upaya iblis dan kaki tangannya untuk menyesatkan dirinya, tak akan mampu untuk menyesatkan dirinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menaungi dan melindungi dirinya. Sebagaimana firman Allah, inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya hamba-hambaku yang mengabdi kepadaku, engkau tak akan punya kekuasaan terhadap dirinya. Cukup Tuhanmu yang akan turun tangan mewakili dirinya menghadapi segala sesuatu. Termasuk diantaranya ancamanmu, bujuk rayumu, kebohongan yang kamu lakukan tak akan berguna bagi hamba-hamba Allah yang mengabdi kepadanya. Lalu Allah terangkan, innamas sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuasaan syaitan hanya pada 2 golongan. Satu yang mengabdi kepada syaitan, memang bekerja sama bersamanya karena mengharapkan dukungan, bantuan. Yang kedua, orang-orang yang mempersekutukan Allah. Adapun orang yang beriman berserah diri kepadanya, syaitan tak akan berdaya terhadap dirinya. Jadi apabila seorang telah disesatkan Allah, telah dibiarkan tersesat, terkena stigma sesat, maka tak ada satupun yang kuasa menolong. Tapi sebaliknya, siapa-siapa yang menerima hidayah petunjuk dari Allah, tak akan ada seorang pun yang kuasa untuk menyesatkan dirinya. Alaihissallahu bi'azizin dhintiqam. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha perkasa, dhintiqam, dan kuasa untuk melakukan pembalasan terhadap mereka-mereka yang melakukan kejahatan terhadap hamba-hambanya. Kata intiqam merupakan masdar dari intaqama yantaqimu. Kemudian nama Allah salah satunya adalah Al-Muntaqim. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Al-Muntaqim itu
adalah yang melakukan pembalasan dendam. Dan kita semua tahu bahwasannya Allah tidak pernah dirugikan oleh hambanya. Kejahatan yang hambanya lakukan tak akan merugikan Allah. Seandainya seluruh makhluk di langit dan di bumi menentang Allah, melakukan kejahatan, sedikit pun tidak merugikan Allah atau mengurangi kekuasaannya. Dengan sekejap Allah kuasa untuk memusnahkan mereka, menggantikan mereka dengan makhluk yang lebih baik. Begitu juga amal kebaikan yang dilakukan seluruh makhluknya. Seandainya seluruh makhluk bekerja sama melakukan amalan soleh, sedikit pun tidak menambahkan kemuliaan dan keagungan Allah. Lalu untuk siapa Allah membalas? Dengan sendirinya Allah akan membalaskan dendam hamba-hambanya yang mazlum, yang teraniaya dari mereka-mereka yang zalim yang menganiaya dirinya. Jadi wa may yahdillahu fama lahu min mudil alaysallahu bi'azizin bintiqam. Bukankah Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa, bintiqam, yang kuasa untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan-perbuatan aniaya orang-orang yang zalim, yang menganiaya hambanya. Jadi Al-Muntaqim di sini yantaqimu li ibadihil mazlumin minadh zalimin. Allah Subhanahu wa taala akan membalaskan dendam orang-orang yang mazlum, yang teraniaya dari mereka-mereka yang melakukan kejahatan. Lalu setelah itu wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Anehnya, apabila kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Ternyata mereka menjawab, Allah. La yaqulunna Allah, dengan pasti mereka mengatakan yang menciptakannya adalah Allah. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kalau kalian mengatakan bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, sebagaimana suara fitrah setiap manusia, yang tak mungkin sama sekali mereka mengatakan bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah selain Allah. Mereka semua sama-sama meyakini dengan fitrah mereka bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Tetapi mereka meyakini di samping Allah pencipta langit dan bumi, ada dewa-dewa kecil yang diberikan kekuasaan Allah untuk mengatur. Seolah-olah ketika mereka mendatangi dewa-dewa tersebut, ya, dewa-dewa tersebut kuasa untuk mengulurkan tangan mereka, baik dalam mencukupi kebutuhan mereka, melindungi dari apa yang mereka takuti. Akhirnya mereka menciptakan berbagai macam dewa, dewa suryanya, dewa ininya, dewa itunya, ya. Padahal semua nizam tatanan di langit dan di bumi, begitu pula para malaikat bekerja atas izin Allah, dan mereka tak kuasa untuk melakukan apapun tanpa seizinnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Najm, Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada ayat 26, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda. Wa kam mim malakin fis samawat, dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tak berguna sedikit pun juga kecuali setelah mendapatkan izin Allah bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Ini dengan tegas Allah kembalikan segala sesuatu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tegaskan dan mengajukan pertanyaan kepada mereka, seandainya kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka dengan pasti mereka mengatakan la yaqulunna Allah, bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Allah mengajukan pertanyaan.
Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakan, tanyakan kepada mereka. Terangkan padaku apa yang kalian mohon selain dari Allah. In aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurri. Seandainya Allah menghendaki aku terkena mara bahaya, apakah mereka selain dari Allah kuasa untuk menyingkap bahaya tersebut dari diriku? Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Atau Allah menghendaki kebaikan untuk diriku. Allah ingin melimpahkan rahmatnya atas diriku. Apakah mereka ini kuasa untuk menahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk sampai kepadaku? Dengan sendirinya, jawabannya tidak. Kalau gitu kenapa kita pergi dan datang berharap kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau mereka tak kuasa untuk menahan rahmat Allah yang Allah kehendaki untuk sampai kepada seseorang, atau Allah menghendaki satu bahaya menimpa seseorang karena kejahatannya, tak ada seorang pun yang kuasa untuk menyelamatkan, melindunginya. Lalu kenapa kita bersusah payah, berletih lelah, datang kepada kekuatan-kekuatan yang tak mampu untuk melindungi kita dari kehendak Allah, yang tak mampu menyelamatkan kita dari ketentuan yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka atas dasar ini, qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun, cukup bagiku Allah, aku tak butuh kepada selainnya. Hanya kepada Allah seharusnya orang-orang yang bertawakal berserah diri. Karena kalau dia berserah diri kepada selain Allah, sia-sia, tak berguna. Lalu selanjutnya, qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, ini merupakan kebebasan dalam menjalani keyakinan masing-masing di dunia. Di hari akhirat, setiap orang akan mempertanggungjawabkan pilihan, keyakinannya, dan amal yang timbul dari keyakinan tersebut. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum. Katakan, wahai kaumku, silahkan kalian beramal sesuai dengan pendirian kalian. Kita terjemahkan di sini ala makanatikum, karena setiap tindakan perbuatan yang mereka lakukan itu kembali kepada pendirian mereka dan keyakinan mereka. Jadi katakan, wahai kaumku, lakukanlah, kerjakan, ya, apa yang kalian ingin lakukan sesuai dengan pendirian kalian. Inni amil, saya juga akan beramal, bekerja sesuai dengan pendirian dan keyakinan saya, sebagaimana yang telah kalian ketahui tadi. Keyakinan yang didasari kebenaran, yang tidak terdapat keraguan pada kebenaran tersebut, ya, yang betul-betul apa? Turun dari pengajaran yang menciptakan langit dan bumi, yang kuasa untuk melindungi hambanya dari apa-apa yang ditakuti dan mencukupi seluruh kebutuhan hamba-hambanya. Jadi silakan kalian melakukan apa yang ingin kalian lakukan sesuai dengan pendirian kalian. Saya juga akan beramal sesuai dengan pendirian dan keyakinan saya. Fasawfa ta'lamun. Dan kelak kalian akan mengetahui. May ya'tihi adzabun yukhzihi wa yahillu alaihi adzabun muqim. Siapa-siapa yang akan terkena azab yang menghinakan dirinya atau mengkaparkan dirinya dalam kehinaan. Wa yahillu alaihi adzabun muqim. Dan di hari akhirat dia akan terkena azab yang selalu muqim, mendampingi dirinya dan takkan pernah meninggalkan dirinya. Saat dia melarikan diri, azab tersebut akan memburu dan mengepung dirinya. Kemanapun dia pergi, dia tidak akan terbebas dari azab tersebut. Ini merupakan uraian, ya, dan keterangan Allah dalam rangka mendidik hambanya untuk meresapi ajaran tauhid yang begitu indah. Tapi bukan secara datar, tapi betul-betul merupakan pendidikan yang amat meresap ke dalam hati. Bukan hanya satu arah, ya, tapi mengajak kita untuk berdialog bersama Allah,
menjawab dengan nurani kita. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang Allah ajukan. Walaupun lidah kita tidak menjawab, tapi hati kita berinteraksi bersama firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti pertanyaan Allah, alaihissallahu bikafin abdah. Lalu beralih setelah itu, dan mereka berupaya menakut-nakuti kamu dengan selain Allah. Padahal siapa yang disesatkan Allah, takkan ada seorang pun yang kuasa menolong dirinya, dan siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, tak ada seorang pun yang kuasa untuk menyesatkan dirinya. Oleh karena itu kamu jangan memaksakan diri kamu bersedih, berduka, berlarut betul-betul dalam apa? Dalam kesusahan, karena engkau menyaksikan mereka meninggalkan kamu dan tidak menyambut seruanmu. Karena hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala hanya akan diberikan bagi mereka-mereka yang layak untuk menerima. Tapi siapa-siapa yang dibiarkan tersesat oleh Allah, siapa yang kuasa untuk menunjukkan jalan baginya. Jadi sampaikan pesan Allah, terangkan dengan sejelas-jelasnya. Adapun persoalan hidayah, itu menjadi wewenang tanggung jawab Allah yang akan diberikan kepada siapa-siapa yang pantas dan patut. Kemudian kita lihat ya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala secara tidak langsung menceritakan dialog antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kaum musyrikin yang mempersekutukan Allah. Allah bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan dengan pasti adalah Allah. Kalau gitu kenapa kalian pergi kepada selain Allah, memohon kepadanya? Apakah mereka kuasa untuk melindungi kalian apabila Allah menetapkan azab dan siksanya terhadap dirinya? Atau kalian mampu untuk menolong dirinya di saat dia butuh, di saat dia berharap, di saat dirinya dalam keadaan lemah? Dengan sendirinya tak mungkin mereka kuasa untuk menolong mereka-mereka yang memohon kepada mereka tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada ayat-ayat ini Allah mengajak kita semua atas dasar pemahaman dan kesadaran untuk kembali seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama seluruh hamba Allah, bersama para nabi, para rasulnya, termasuk bersama para malaikat, bersama seluruh makhluk di langit, di bumi, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, bersama-sama kita menghadapkan wajah kita dan sujud di hadapannya. Sebagaimana firman Allah, wasyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Sebagaimana keterangan Allah, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wal azizul hakim. Semua yang terdapat di langit, di bumi, dan apa yang terdapat di antara keduanya, semuanya bertasbih mensucikan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang bersama alam semesta, bersama seluruh makhluk, bertasbih, sujud dengan penuh kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan merasakan kesatuan antara dirinya dengan alam. Seluruh kekuatan alam, seluruh keberkahan yang terdapat di alam raya ini bersatu bersama dirinya menghadapkan wajahnya kepada Allah. Faman dzalladzi yukhifuh, maka apalagi yang membuat dirinya takut? Apalagi yang membuat dirinya mencari ke sana kemari untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan, sedangkan langit bumi merupakan temannya, rekannya dalam beribadah, bertasbih, bersuci, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran yang amat indah yang digambarkan dalam Al-Quran, yang menggambarkan bagaimana langit, bumi, gunung, ya, dan seluruh makhluk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertasbih kepadanya, memberikan rasa aman, damai. Tidak merasa bahwa alam ini menjadi lawan kita, alam menjadi rintangan bagi kita, atau membuat kita takut, membuat kita bergelisah, karena kita menyadari semuanya justru merupakan hamba-hamba Allah yang bertasbih kepadanya, sujud di hadapan kebesaran dan keagungannya. Maka begitu kita kembali pada Allah, melakukan hal yang sama, kita berdendang,
seiring seirama dengan irama alam semesta dan seluruh isinya. Nah, ini salah satu keindahan Al-Quran dalam memberikan pendidikan tauhid, tidak bersifat datar, kering, kerontang, ya. Tidak mengatakan jangan kalian mohon kepada selain Allah, begitu saya tidak. Tapi bagaimana dengan perumpamaan-perumpamaannya menarik kita sepenuhnya lahir maupun batin kepada Allah. Wallahu a'lam. Nah, bagi yang merasa ada kata-kata yang kurang jelas ya pada tafsir Sayyid Qutb, supaya tidak bertele-tele, kita persilahkan kalau yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada ayat yang memberikan penegasan, Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkil. Kalau kita lihat Ustaz, hampir semua orang tahu bahwa yang menciptakannya adalah Allah. Bahkan kita bekerja dan semuanya juga dia minum, kemudian dia keluar rumah. Ini kan gambaran bahwa mereka juga sudah memahami tentang wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tapi ayat ini memberikan gambaran alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Seperti kelihatannya ada pengkhususan buat orang-orang bertawakal. Mungkin bisa dijelaskan tentang makna alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua di sini tadi yang Ustadz baca tentang i'malu ala makanatikum inni amil. Ini kan ayat tadi yang Ustadz gambarkan penting, bahkan tapi kebanyakan orang salah kaprah, bahkan menganggap biasa-biasa aja. Seperti contoh umpamanya di dalam lingkungan kita banyak orang yang kelihatannya fikih sentris. Misalnya ada orang yang rukunya itu harus diukur. Dia harus sejajar antara kepala, kemudian bahunya, dan juga bokongnya harus sejajar. Kalau nggak sejajar, nggak sah sholatnya. Padahal di sini ada gambaran yang sangat menarik tentang gerak substansial, gerak setiap orang itu i'malu ala makanatikum inni amil. Mungkin Ustadz bisa jelaskan lagi tentang makna itu. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama ya kita lihat firman Allah, Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Ini berhubungan dengan apa? Dengan ayat sebelumnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala terangkan, apabila kalian bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Dengan pasti mereka mengatakan Allah. Lalu kalau kalian memahami hal ini, katakan pada mereka, wahai Rasulullah, gimana pendapat kalian? Terangkan padaku yang kalian mohon selain dari Allah. Kalau Allah menghendaki mara bahaya terhadap diriku, sembahan-sembahan yang kalian mohon selain dari Allah kuasa tidak untuk menyingkap mara bahaya tersebut dari aku. Hal hunna kashifatu dhurri? Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati? Atau apabila Allah berkehendak untuk membuka rahmatnya bagiku, apakah mereka kuasa untuk menahan rahmat Allah? Maka atas dasar ini ya, apa perlunya aku berharap, bersandar, berpegang kepada pegangan-pegangan yang tak kuasa untuk menyelamatkan aku di saat aku dalam bahaya, yang tak kuasa untuk juga apa? Memberikan aku manfaat dan rahmat tanpa seizin Allah. Dan tak kuasa untuk menahan rahmat Allah, ya Allah kehendaki untuk turun atas diriku. Maka dengan ini, Qul hasbiyallah, katakan hasbiyallah. Cukup bagiku Allah. Aku tak butuh kepada selainnya. Kepada sembahan-sembahan yang kalian mohon, yang kalian harapkan selain dari Allah. Qul hasbiyallah. Alaihi yatawakkalul mutawakkil. Setelah dia menyadari, memahami bahwa selain Allah tak kuasa untuk menyelamatkan dirinya dari mara bahaya, tak kuasa juga untuk menahan rahmat Allah bila turun padanya,
maka apa gunanya saya berharap dan takut dari sesuatu yang tidak memiliki hakikat sama sekali. Semua hanya merupakan ilusi, was-was yang datang dari syaitan yang ingin memalingkan aku dari Allah. Juga merupakan janji-janji palsu yang menjanjikan keindahan harapan, padahal mereka tak kuasa untuk sama sekali menolong aku, membantu aku dan memenuhi harapanku. Maka hanya kepada Allah seharusnya orang-orang berserah diri. Kenapa? Kali saat dia bersandar kepada selain Allah, dia akan bersandar kepada sesuatu yang kosong dan hampa dan sia-sia. Nah, kata tawakkala yatawakkalu dalam bahasa Arab beda dengan kata tawakkala yatawakkalu. Kalau tawakkala yatawakkalu, ya, dia ngandelin Allah, nggak mau kerja sama sekali. Tapi kalau tawakkala yatawakkalu, hatinya, jiwanya betul-betul sepenuhnya bersandar kepada Allah. Kemudian dia berusaha sebagaimana yang dilakukan Sayyidah Hajar, bersa'i di antara Safa dan Marwah untuk mencari sesuatu. Setelah dia melaksanakan kewajiban usaha, baru pertolongan Allah datang kepadanya. Hingga dengan harapan yang penuh kepada Allah, tidak putus asa atau berkecil hati walaupun tidak terdapat sebab-sebab kehidupan di hadapannya. Dengan dia berusaha bekerja, pada saat dia mendapatkan sesuatu, kenikmatannya akan jauh lebih sempurna daripada seorang yang tidur di atas kasur, tidak bergerak, ya, dikelilingi oleh berbagai macam perhiasan apa yang dia inginkan bisa didapatkan, kemudian disuapin, diberikan makan tanpa dia bekerja. Bandingkan dengan orang yang bergerak, yang berkeliling menyaksikan keindahan, bekerja, ketika dia menikmati sesuatu betapapun kecilnya, baginya merupakan kenikmatan yang besar. Sebagaimana orang yang berpuasa di siang hari menahan lapar, begitu berbuka, makanan yang biasa dia makan sebagai makanan biasa, pada saat itu terasa keindahannya. Beda dengan orang yang makan dari piring perak, sendok emas, tinggal di rumah kaca, semua kebutuhannya diberikan tanpa usaha, kehidupan akan berubah menjadi penjara buat dirinya. Jadi Allah ketika memerintahkan kita berusaha bukan karena Allah tak kuasa untuk membantu kita, memberikan kita tanpa usaha. Tapi Allah ingin membuat hamba-hambanya menikmati nikmat-nikmatnya dengan penuh rasa syukur. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Adapun firman Allah, i'malu ala makanatikum, sebetulnya ayat ini ya, ditujukan pada orang-orang yang kafir. Sama dengan lakum dinukum waliyadin, sama dengan lana a'maluna walakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum. Setelah Rasul membacakan ayat Allah, menerangkan kepada mereka, dan mereka tetap dalam keingkaran mereka, maka Allah katakan, qul i'malu ala makanatikum. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum. Silahkan kalian lakukan ya, sesuai dengan pendirian kalian dan pilihan kalian. Saya juga akan beramal sesuai dengan pilihan dan pendirian saya. Jadi ayat-ayat tadi sebetulnya merupakan apa? Merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita memiliki, kita ditugaskan untuk menyampaikan kebenaran dan menerangkan, mengajak manusia untuk melakukan kebaikan, mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari mereka yang mungkar. Tapi kalau seandainya mereka tetap dalam pendirian mereka, tidak mau menerima kebenaran, maka baik itu Nabi, baik itu Rasul maupun kita, tidak diperkenankan untuk memaksa orang lain atau memerangi mereka karena perbedaan dalam pilihan ini. Kita baru diizinkan untuk memerangi orang-orang yang zalim. Wala udwana illa 'alal zalimin. Kalau mereka mengangkat senjata, melakukan teror, menumpahkan darah, atau menimbulkan kerusuhan yang menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat, baru kita diizinkan mengangkat senjata sesuai dengan keperluannya tanpa melampaui batas. Fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Kalau mereka menghentikan tindakan mereka, maka tidak dibolehkan kita melakukan udwan, serangan, kecuali pada orang-orang yang zalim. Adapun berkaitan dengan tadi yang Ahmad disebutkan, memang ada sebahagian orang ini
dalam memahami fikih itu bersifat letterlek, bersifat tanpa memperhatikan kondisi keadaan orang. Sebagai contoh, sebagian menekankan pada saat orang mau sujud, ya, setelah i'tidal berdiri, diharuskan dengkulnya lebih dulu yang turun, tidak boleh tangannya. Sebagian lagi uniknya dari kalangan ahli hadis juga, pada saat dia mau sujud, dia harus meletakkan tangannya lebih dulu, sebagaimana pendapat Albani. Ini dua pendapat ini. Yang satu meledek yang lain. Padahal kan ya Allah, orang berbeda-beda. Ada yang mengalami gangguan tulang belakang atau orang tua. Kalau dia harus sujud dengan dengkul lebih dulu, ya, turun sujud dengan dengkul lebih dulu, dia nggak mampu. Apalagi yang punya gangguan sendi pada rukbah. Jadi orang di sini diberikan kemudahan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasul tidak pernah sama sekali menjelaskan pada saat kamu akan sujud dari i'tidal, kamu harus mendahulukan dengkul kamu atau tangan kamu. Tapi disesuaikan dengan kemampuannya. Yang penting tujuannya dia dapat sujud, ya, dengan baik. Begitu juga bagi orang yang punya gangguan tulang belakang, susah baginya untuk bisa ruku dengan lurus. Ada orang yang punya gangguan tulang belakang, bahkan terkadang mereka harus duduk, tidak mampu berdiri. Oleh karena itu Rasul tidak bertele-tele dalam mengajarkan fikih salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan salat ini, ya, sampai kepada kita melalui sunnah amaliyah. Kita menyaksikan orang-orang sebelum kita yang berilmu, mereka salat kita ikuti. Bukan melalui sunnah qauliyah. Justru sunnah qauliyah ini yang membuat terjadi pertentangan. Satu riwayat mengatakan bahwa Nabi ketika sholat meletakkan tangan di dada. Kalau kita buka Google atau YouTube untuk mengetahui bagaimana sholatnya orang-orang Yahudi, sholatnya begini, meletakkan tangan di depan begini. Kita boleh buka bagaimana sholatnya orang-orang Yahudi begini. Dan subhanallah, hadis yang menyebutkan posisi tadi hanya datang dari satu orang, yaitu Wa'il bin Hujur. Orang yang tidak lama berkumpul bersama Rasul. Sedangkan sahabat-sahabat besar tidak pernah meriwayatkan tersebut. Begitu juga Wa'il bin Hujur meriwayatkan pada saat sholat, orang bertasyahud, dia harus menggerakkan telunjuknya seperti ini. Hanya datang dari Wa'il bin Hujur, tapi ini pun bukan seluruh riwayatnya. Dari sekian banyak riwayat dari Wa'il bin Hujur, hanya satu yang menyebutkan bahwa seorang menggerakkan jarinya seperti ini. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain mengatakan, kami tidak pernah melihat Rasulullah menggerakkan jarinya seperti itu. Jadi kita lihat bagaimana setan ingin memecah belah kita, mengadu domba kita dengan pertentangan perbedaan yang tidak pernah sama sekali dikutak-kutik oleh Nabi, tapi sederhana mengajarkan orang sholat. Jadi orang-orang kita perhatikan sebahagian dari mereka ini sibuk dengan urusan mengenai meletakkan tangan di dada atau di atas pusar. Begitu juga meluruskan tangan ke bawah, kemudian bicara masalah kunut, bicara masalah tarawih. Sedangkan saudara-saudara kita di Palestina teraniaya, kita berpangku tangan. Di sekeliling kita banyak orang-orang yang susah. Bukan kita memudahkan mereka, malah menambahkan kesusahan mereka. Bukan menenteramkan mereka, malah kita memecah belah di antara mereka. Nah ini kalau kita perhatikan jauh dari sunnah Nabi yang mengatakan basyiru wala tunaffiru wa yassiru wala tu'assiru, dan menegur sahabatnya yang sholat terlalu panjang bahwa ini fitnah bagi mereka yang akan membuat mereka akhirnya jauh dari sholat. Dan Nabi selalu memberikan kemudahan kepada para sahabatnya kecuali menyangkut yang haram. Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrain illa wakhtara aisarahuma. Kalau Rasul diberikan pilihan di antara dua hal, selalu memilih yang termudah kecuali kalau menyangkut yang haram. Fa'idha kana haraman kana ab'adan nasi anhu. Kalau sudah menyangkut yang haram, maka Nabi orang yang paling jauh daripada apa yang haram. Tapi yang heran, mereka terhadap yang haram menggampangkan. Bahkan mereka mengatakan dosa-dosa besar seperti LGBT, seperti perzinaan, di mata mereka lebih kecil dibandingkan dosa bid'ah. Antum bisa bayangkan. Mereka mengatakan juga mujalasatu ahlil kabair ahwan min mujalasi ahli bid'ah. Duduk bersama ahlul kabair itu lebih ringan dosanya daripada duduk bersama ahli bid'ah. Nah bid'ah di sini sesuai dengan spesifik mereka, ya.
masalah-masalah tarawih ya, yang 23, begitu juga berkaitan baca Yasin di malam Jumat. Jadi masalah-masalah ini yang yang sengaja disibukkan kaum muslimin supaya mereka jauh dari Rasulullah SAW dan cara hidupnya yang betul-betul menggambarkan rahmatan lil alamin. Jadi ayat tadi Ahmadi bukan di antara orang yang beriman satu dengan lainnya, bukan antara Rasul dan orang yang beriman, tapi antara Rasul dengan orang-orang kafir. Lakum dinukum waliyadin lana a'maruna, silahkan kalian lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Saya akan bekerja dengan pendirian saya dan tidak akan ikut dengan kalian. Dan kelak nanti Allah yang menentukan siapa yang akan terkena kehinaan di dunia dan azab di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam. Sampai apakah? Ya, sedikit saja untuk menggaris bawah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Bukan dari yang jawaban tadi sudah lengkap ya. Hanya menambahkan dari apa yang kita pelajari, sebab sering sebagian orang berpatokan kepada satu ayat tapi tidak mengaitkannya dengan ayat yang lain, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yudlilillahu fama lahu min had. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada baginya yang bisa memberikan petunjuk. Juga misalnya ayat yang berbunyi yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki dan Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi ayat ini jangan dibaca tersendiri, harusnya juga kita kaitkan. Tadi juga sudah disinggung dan saya buka siapa orang yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Umumnya ini ada 21 kali berulang yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah, yaitu innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, innallaha la yahdil qaumal kafirin, innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Terus innallaha satu kali man huwa la yahdi man huwa kadzibun kafar, dan juga innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Jadi seperti itu. Jadi jangan ketika kita membaca yudhillu may yasha wa yahdi may yasha seolah-olah Allah bersifat semena-mena, semaunya memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki dan menyesatkan orang yang Allah kehendaki. Ya, dari ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman dan Rahim. Yang disesatkan itu yang tiada lain adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, orang yang pendusta, yang kufur, dan orang yang melampaui batas juga pendusta, man huwa musrifun kadzab. Jadi dari ayat ini kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lain sehingga tidak terbersit di dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat zalim, padahal Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menyatakan bahwasanya wa ma ana bidzallamil abid, aku sama sekali tidak zalim dengan hamba-hamba. Jadi bahkan Allah Subhanahu wa taala selalu dan sudah memberikan persiapan kepada kita hidayah-hidayah yang berlapis-lapis sebenarnya. Mulai dari sejak kecil, mulai dari hidayatul wijdan, hidayatul hawas, hidayatul aql. Ya, ini adalah merupakan sesuatu yang sudah dibekali kita. Di samping itu ya hidayatul fitrah kita. Fitrah. Oleh karena itu tadi ada bentuk pertanyaan, kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab yang menciptakannya adalah Allah. Ya. Ini jawaban ini ya bisa dengan lisanul maqal, arti dijawab dengan ucapan,
atau bilisanil hal dengan fitrah mereka, walaupun mereka menjawab secara naluri, ya, secara fitrah, secara nurani, mereka mengakui bahwasanya menciptakan ini, menciptakan semua ini adalah Allah. Jadi itu adalah bagian dari rahmat Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah membekali manusia ini dan berbagai hidayah. Ya, di samping itu diperkuat lagi dengan hidayah berikutnya, itu al-irsyad, hidayatul irsyad, hidayah bimbingan, yaitu dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab suci. Ini semuanya adalah bagian dari rahmat Allah supaya kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah. Tapi yaitu di antara manusia banyak yang lebih mengikuti syaitan, mengikuti hawa nafsunya, sehingga mereka zalim, mereka kafir, mereka fasik. Sehingga ya, itulah yang Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Hidayah maksudnya adalah hidayatul taufiknya tadi, ya, Allah tidak berikan kepada mereka karena ya akibat dari perbuatan mereka sendiri, yang zalim, yang kafir, yang fasik. Allah alam. Ini tadi. Mungkin kebalikan dari Ustaz tadi sebutkan. Kita sebutkan dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Begitu juga wallahu yuhibbus sabirin. Jadi kita lihat orang-orang yang akan mendapatkan hidayah dari Allah adalah orang-orang yang memiliki kriteria perilaku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang tidak disukai Allah seperti wallahu la yuhibbudz zalimin. Kita lihat bahwa orang-orang seperti ini yang tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah kecuali kalau mereka bertaubat dari kesalahan mereka. Jadi ayat Al-Quran punya keindahan dalam menerangkan sesuatu, ya. Kalau kita kaitkan satu dengan lainnya dalam satu kesatuan, akan memberikan pemahaman yang jelas. Tapi kalau kita memahami Al-Quran sepotong-sepotong akan melahirkan pemahaman yang yang direduksi. Akhirnya muncul anggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya menyesatkan seseorang tanpa pilihan dari hambanya. Ini tidak benar sama sekali. Jadi harus kita mengaitkan Al-Quran satu dengan lainnya untuk dapat memahami kesimpulan yang betul-betul sempurna. Sebagaimana yang Allah perintahkan. Ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan? Boleh tambah gak Ustaz? Silakan. Satu lagi ya. Iya. Ini yang tadi Ustaz bilang bahwa asbabun nuzulnya atau ayat itu ditujukan untuk orang-orang musyrik. Mungkin karena terkait dengan turunnya Ustaznya. Bisa nggak Ustaz kalau umpamanya seperti tafsir Mizan Muhammad Hussein Toba-Tobai atau Nasir Makarim Sirazi memberikan pernyataan bahwa tafsir itu ada makna yang khusus yang berkaitan dengan kondisi ketika ayat itu turun. Kemudian ada tafsir yang umum. Jadi bisa berkaitan dengan orang-orang musyrik, bisa juga berkaitan dengan hal-hal yang umum. Bisa nggak seperti itu Ustaz tafsir? Tadi Sayyid Qutb menyebutkan bahwa sebab nuzulnya itu tidak membatasi ya mafhum dari ayat tersebut. Jadi kalau ayat tersebut menerangkan bahwa mereka menakut-takuti Rasulullah SAW ya, dengan selainnya, itu bukan hanya khusus untuk Rasul atau pada masa tersebut, tapi ayat ini juga menerangkan kepada kita pergulatan pertarungan di antara para dai yang mengajak kepada kebenaran akan berhadapan dengan ancaman yang sama. Kamu kalau berani berbicara seperti ini akan terkena kutukan laknat ya. Dari mereka, katakan, yang mereka yang mereka tinggikan dan mereka elu-elukan. Padahal ya, kita tahu bahwasannya ancaman datang itu di saat seorang menentang Allah. Di saat dia menentang Allah, dia menyimpang dari jalan Allah, maka dia berada dalam kondisi yang tidak aman. Tapi di saat dia bersama Allah, dalam lindungan Allah, siapa yang kuasa untuk membahayakan dirinya?
kecuali bila Allah kehendaki dan Allah ingin menjadikan dia sebagai syahid, katakan di jalan Allah. Dia binasa seperti sahabat-sahabat yang wafat dalam peperangan Badar, peperangan Uhud. Bukan Allah tidak kuasa melindungi mereka, tapi waliyattakhidha minkum syuhada. Dan orang meninggal dalam keadaan syahid itu merupakan dambaan orang-orang yang beriman daripada hidup ya, dengan sia-sia di atas tempat tidur dalam keadaan merana, tersengal-sengal ya, dengan orang yang wafat di jalan Allah. Jadi orang-orang yang beriman akan selalu dalam lindungan Allah. Dan pertarungan di antara mereka yang membawa kebenaran dengan mereka-mereka yang berbuat kezaliman akan terus berlangsung hingga hari kiamat. Maka wa yukhawifunaka bukan hanya terbatas pada Rasul, tapi berlaku juga untuk setiap masa. Siapa saja yang membawa kebenaran, dia harus siap-siap menghadapi ancaman, teror, di antaranya mereka juga menakut-nakuti dai tersebut termasuk keluarganya. Dengan syarat bahwa mereka menyampaikan dakwah sesuai dengan tuntunan Allah, menyampaikan dengan penuh hikmah, dengan penuh kesabaran sebagaimana para nabi. Kalau mereka disakiti, Allah akan turun tangan untuk membantu mereka. Bahkan dalam hadis disebutkan, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Allah bersabda, berfirman dalam hadis qudsi, siapa yang memusuhi waliku, orang-orang yang menjadikan Allah sebagai walinya, berjalan di atas jalannya, memperjuangkan kalimatnya, maka aku mengumumkan perang terhadap dirinya. Nah kalau tadi, qul ya qaumi i'malu ala makanatikum. Katakan wahai kaumku, lakukanlah sesuai dengan pendirian kalian. I'malu ala makanatikum inni amil. Nah, antum lihat pada ayat berikutnya, fasawfa ta'lamuna man ya'tihi adzabun yukhzihi ya fid dunya aw yahillu alaihi adzabun muqim. Jadi kita perhatikan wa yahillu alaihi adzabun muqim. Jadi ayat ini kalau kita perhatikan pada 39 ini, ayat ini begitu pula ayat 40-nya saling berkaitan satu dengan lainnya, merupakan ayat ya, yang memerintahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak lagi larut hanyut bersama kedukaan atau memaksakan mereka ya untuk menerima kebenaran yang beliau bawa, tapi memberikan kebebasan buat mereka. Silahkan kalian lakukan amal kalian dengan pendirian kalian. Saya juga akan beramal sesuai dengan keyakinan pendirian saya sebagaimana tuntunan Allah. Nah, kelak kalian akan mengetahui siapa yang akan terkena azab yang menghinakan dirinya dalam kehidupan dunia, kemudian akan terkena azab yang mukim bersama dirinya. Jadi kalau kita ingin membawa satu ayat yang bersifat umum, harus kondisinya sama. Kondisinya sama. Jadi bukan ditafsirkan terpisah dari kondisinya. Apabila kondisinya sama, kapanpun, ya, baik di masa kini maupun di masa akan datang, masuk dalam cakupan ayat. Tapi kalau kondisinya berbeda, ya, walaupun ayat tersebut bersifat umum, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, maka dengan sendirinya tidak masuk dalam apa? Dalam cakupan ayat tersebut. Seperti kata-kata firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Seorang dai di saat menyampaikan dakwahnya, menghadapi penentangan, pembangkangan, mereka menolak bahkan mengolok-olok, kita diperintahkan dengan tegas mengatakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Mereka mengajak kita untuk mengikuti apa? Atau toleransi dalam beribadah. Satu hari katakan kita diajak menyembah Tuhan mereka. Satu hari mereka akan menyembah Tuhan. Kita dengan tegas mengatakan la a'budu ma ta'budun. Apa yang kalian lakukan wala antum abiduna ma'bud. Kemudian kembali tegaskan wala ana abidum ma'badtum wala antum abiduna ma'bud. Tapi walaupun demikian lakum dinukum waliyadin. Kami tidak akan memaksa kalian, maka izinkan juga kami melakukan apa yang kami akan lakukan sesuai dengan keyakinan kami. Kalian jangan memaksa kami. Jadi di sini kita lihat apa? Kita tidak akan memaksakan mereka mengikuti kita. Mereka juga jangan memaksa kita atau melakukan teror untuk mengikuti mereka. Orang-orang di luar Islam ini kalau mereka kuat, mereka
tidak akan memberikan kebebasan pada kita kecuali sedikit dari mereka. Tapi di saat kita kuat, mereka minta supaya kita toleransi. Bahkan kaum LGBT minta kita toleransi agar mereka bisa menjalankan hak-hak mereka sebagai hak asasi pilihan mereka. Nah, kalau pilihan tersebut merusak, menimbulkan petaka, seperti orang yang membawa minyak, membawa api, dia ingin diberikan kebebasan untuk membakar ke sana kemari. Ya nggak mungkin ada orang yang berakal bisa menerima hal ini. Begitu juga LGBT merupakan perbuatan yang bisa mengundang azab Allah. Kalau dia sembunyi di rumahnya, tidak mempropagandakan, tidak mengajak orang lain, tidak juga melakukan pelecehan, itu antara dia dengan Allah. Tapi kalau sudah dia mempropagandakan perbuatan yang berbahaya ini, atau melakukan pelecehan, atau mengajak orang-orang yang sehat untuk ikut sakit bersama mereka, kita nggak boleh mendiamkan, bukan karena kita melanggar hak asasi manusia. Tapi apa? Justru untuk mempertahankan kesucian dan kebersihan hidup manusia agar tidak terkena azab yang mengerikan untuk mereka. Jadi Ahmadi, untuk menafsirkan ayat ini, ayat 39-40, kita harus lihat kondisinya. Ini berbicara kepada orang-orang kafir, bahkan berisikan ancaman terhadap mereka di hari kemudian nanti. Tidak mungkin kita gunakan untuk orang-orang yang beriman. Tapi di antara kita, pada saat kita berhadapan dengan ikhtilaf, perbedaan pendapat, kita katakan semoga Allah menerima apa yang kamu lakukan. Begitu juga semoga Allah menerima apa yang kita lakukan. Kalau kita sudah berdialog, masing-masing yakin dengan pendapat, jangan dipaksakan. Karena apa? Karena kalau syariat yang menjadi fa'il Allah, syara'a lakum minad din. Tapi kalau fikih yang menjadi fa'il manusia, bersumber dari ijtihad. Jadi kalau kita bicara mengenai fikih para mujtahid, dengan sendirinya kadang-kadang sudut pandang latar belakang seseorang berbeda hingga dia memilih satu pendapat yang menenteramkan hatinya. Tapi menurut pendapat sebahagian orang lain ya, punya sudut pandang yang berbeda walaupun objeknya sama, dia punya kecondongan terhadap satu pendapat. Nah, akan kita ribut. Mari bersama-sama kita jalankan ibadah kita pada Allah, saling mendoakan agar saudara kita diterima sebagaimana Allah menerima amal kita. Jangan kita mengatakan kita yang benar, yang lain batil, yang lain tidak benar. Ini bukan sikap seorang muslim. Belum tentu pendapat yang kita anggap itu merupakan benar, itu merupakan pendapat yang benar. Kita banyak jumpai orang meyakini kebenaran sesuatu padahal apa? Padahal itu merupakan pendapat yang bermasalah. Jadi kalau seandainya satu mengikuti pendapat Syafi'i atau Maliki atau Hambali atau Hanafi dalam pandangan fikihnya dan dia punya alasan untuk memilih hal tersebut, silahkan. Tapi jangan masyarakat bawah ini dikacau balaukan dengan perbedaan pendapat. Mereka sibuk dagang gado-gado, dagang sotomi, dagang asinan, disuruh berselisih dalam pendapat, bahkan ikut berdebat lagi bersama orang lain. Ini bid'ah, itu bid'ah. Begitu diajak berdialog gak mampu mengajukan argumentasi. Saya ikut guru saya fulan. Ini betul-betul petaka. Oleh karena itu awam tergantung gurunya yang mengajarkan dirinya yang tahu. Dia yang mengetahui dalil. Jadi ajarkan apa-apa yang diajarkan kepada masyarakat awam sesuai dengan kemampuan dia. Kemudian jelaskan bahwa ini pendapat dari seorang mujtahid. Kamu mungkin akan menyaksikan ada perbedaan. Kalau kamu menyaksikan perbedaan, jangan kamu langsung bergegas-gegas menyalahkan orang tersebut. Karena para ulama bersepakat yang boleh diingkari, yang disepakati kemungkarannya. Adapun yang berbeda pendapat, kita tidak boleh sama sekali melakukan tindakan nahi mungkar, tapi dialog antara orang yang berilmu silahkan. Tapi jangan kita mengingkari perbuatan awam yang kunut, atau awam sebagian lain yang tidak kunut, atau orang meletakkan di sini atau di sini, kita nggak boleh sama sekali menimbulkan rasa was-was di hati mereka. Tetapi kalau antara para ustadznya mau dialog, silahkan. Cari kebenaran yang dianggap paling dekat. Tapi kalau orang-orang awam yang lagi khusyuk, sholat atau membaca Yasin tiap-tiap malam Jumat dengan khusyuk, kita bilang lebih baik kamu main gafle daripada baca Yasin. Ini kejadian terjadi. Satu orang jamaah dakwah tabligh bertaubat, tadinya suka minum, dugem, tidak sama sekali sholat,
Akhirnya dengan sebab jamaah dakwah dan tabligh, dia tobat menjadi seorang yang saleh. Tinggal kumpul di masjid 5 waktu, berdoa. Satu hari ketemu dengan salah satu saudara kita dari salafi yang saya anggap tidak berilmu. Si teman cerita, alhamdulillah saya dulu ini suka minum, suka ini, suka itu. Sekarang saya bertobat, saya mulai ikut berjalan bersama jamaah dakwah. Langsung ini orang mengatakan, kamu dulu minum, mabok masih lebih baik daripada ikut bid'ah ini. Bayangkan coba. La ilaha illallah. Ini bukan lagi dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sebagai penutup, kaidah yang menyebutkan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, yang menjadi patokan adalah lafadznya yang umum, bukan sebabnya yang khusus. Tapi dengan syarat kita ketika menafsirkan satu ayat yang memiliki kondisi tertentu, ya, kemudian kita alami kondisi yang sama pada masa berikutnya, maka dia masuk dalam cakupannya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang soleh, memiliki kebersihan hati, kecintaan pada sesama orang yang beriman, cinta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling menghargai, menghormati, dan tidak suka memandang remeh saudara kita. Dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita yang lampau, perbaiki amal kita di masa akan datang, tutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah Sayyid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana. Amin. وقرابات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر. آمين. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. آمين يا رب. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء. آمين. نهضى بالخير ونكفى كل شر. آمين. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون. آمين. وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء. بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء. وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. آمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbal Allah jami'an. Sampai ketemu lagi ikhwan. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ